اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا کلاس 9 پولیٹیکل سائنس میں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے ورکنگ آف انسٹیٹیوشنز۔ تو اس میں جو اس سے پہلے کا جو لیکچر تھا، جو پریویس لیکچر تھا، اس میں ہم نے دیکھا نیڈ فار پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز۔ تو کیوں ہمیں پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیونکہ جب ڈیموکریسی میں لوگ گورنمنٹ کو کیا الیکٹ کرتے ہیں اور ان کا کام لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کرنا، ان کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کرنا، ایجوکیشن، ہیلتھ ایٹسٹرا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ٹیکسز بھی کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو لوگوں کی ڈیولپمنٹ پروگرامز کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ جب ڈیسیجنز لیتے ہیں تو پھر ان کو امپلیمنٹ کرایا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی جب لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈیسیجنز حکومت نے لیے ہیں تو شاید وہ لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں ہے، تو ہم اس پر اعتراض بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن ڈیموکریسیز میں ایک ارینجمنٹ ہے انسٹیٹیوشنز کا۔ تو ہر ایک انسٹیٹیوشن کو اپنی فنکشنز جو اس کو پرفارم کرنی ہے، اس کے لیے کانسٹیٹیوشن میں اس کا ذکر ہے، بلکہ لکھا ہوا ہے اس کے لیے قوانین کہ کون ادارہ کس طرح سے کام کرے گا۔ جنرلی ہمارے گورنمنٹ کے پاس 3 آرگنز ہوتے ہیں۔ لیجسلیچر کا کام قوانین بنانا، ایگزیکیٹو کا کام ہوتا ہے ان قوانین پر عمل درآمد کرانا، اور ہماری جوڈیشری ہوتی ہے، عدلیہ ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے ٹو انٹرپریٹ لاز۔ اگر کہیں پر کوئی ڈسپیوٹ، کوئی کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت عدلیہ، جوڈیشری بیچ میں آتی ہے اور وہ اس کو صحیح انٹرپریٹیشن اس لا کی کرتی ہے۔ تو یہ ہو گئی انسٹیٹیوشنز، اور ان انسٹیٹیوشنل پروسیجرز کو فالو کرتے وقت کبھی کبھی اس ڈیموکریٹک جب ہم ڈیسیجنز لیتے ہیں، ڈیموکریسی میں جب ہم ڈیسیجنز لیتے ہیں تو ان میں ڈیلیز بھی ہوتے ہیں، لیکن ان پر پراپر ڈیبیٹس، ڈسکشنز ہوتے ہیں، ان میں دیکھا جاتا ہے لوپ ہولز تو نہیں ہیں، بعد میں وہ قوانین بنتے ہیں جن میں کم ڈرا بیکس ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ تو آج ایک انسٹیٹیوشن ہم لیں گے جس کو ہم پارلیمنٹ بولتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں آپ لیجسلیچر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم نے پڑھا پچھلے اس کے سٹارٹنگ میں اس لیسن کے کہ آفس میمورنڈم، اور آفس میمورنڈم کا جو آرڈر جو 27% ریزرویشن OBCs کو دی گئی، کیا اس میں کہیں پر رول بنتا ہے پارلیمنٹ کا؟ تو اگر پارلیمنٹ کا رول نہیں ہے تو کیسے نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیسے ہے؟ تو اگر ہم یاد کریں گے کہ جو منڈل کمیشن کی رپورٹ کو ڈسکس کیا گیا پارلیمنٹ میں، ٹھیک ہے، تو اس پر بہت زیادہ چرچا ہوئی، اس پر بہت زیادہ بحث ہوئی کہ اس میں پارلیمنٹ میں جب وہ 1980s میں منڈل کمیشن نے اپنا رپورٹ دیا، اپنا ریکمنڈیشنز دیا، اس کے بعد 1990 میں یعنی 10 سال بعد جب جنتا پارٹی کی حکومت آئی، VP سنگھ کے سے پہلے جو پریزیڈنٹ آف انڈیا نے جوائنٹ سیشن کو خطاب کیا 1990s میں، تو اس وقت انہوں نے اپنے سپیچ میں، اپنے ایڈریس میں اس کا اشارہ دیا کہ گورنمنٹ اب منڈل کمیشن کی ریکمنڈیشنز کو امپلیمنٹ کرنے والی ہے۔ دیٹ مینس یہ کہاں پر ہوا؟ پارلیمنٹ میں ہوا۔ اور ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر نے جب اس کا کیبنٹ ڈیسیجن لیا گیا 6 اگست 1990 کو، تو نیکسٹ ڈے پرائم منسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا پارلیمنٹ میں کہ ہم اس منڈل کمیشن کی ریکمنڈیشن جو ہے ہم اس کو اپلائی کرنے جا رہے ہیں۔ اگرچہ یہ ڈیسیجن پارلیمنٹ نے ڈائریکٹلی نہیں لیا، لیکن اس پارلیمنٹری ڈسکشنز ہوئے اس رپورٹ پر، ٹھیک ہے، اور حکومت کو ایک ڈیسیجن لینا پڑا، ٹھیک ہے۔ حکومت کو چونکہ حکومت جنتا پارٹی نے پہلے ہی وعدہ کیا تھا لوگوں سے کہ اگر ہم پاور میں آتے ہیں تو ہم منڈل کمیشنز کی ریکمنڈیشنز کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پارلیمنٹ اس
रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट कराने की फेवर में नहीं होता तो फिर पार्लियामेंट में इसका अपोजिशन होता, तो लेकिन वहाँ पर कोई अपोजिशन नहीं हुई, तो जब इसको क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में उस डिसीजन को क्या किया गया जो कैबिनेट डिसीजन था, ठीक है, वहाँ पर उसका कोई अपोजिशन नहीं हुआ क्योंकि हुकूमत वक्त चाहती थी। और अब हम देखेंगे कि वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जितनी भी डेमोक्रेसीज आज की डेट में है वहाँ पर लोग अपने नुमाइंदों को चुनते हैं और वो लोगों के बदले, यानी दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। सेम इज़ द केस विद इंडिया। तो इंडिया में भी हमारे पास जो नेशनल असेंबली होती है, जो नेशनल लेवल पर हमारी जो लेजिस्लेचर होता है उसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं या संसद बोलते हैं, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट को हिंदी में हम बोलते हैं संसद, या नाम भी है पार्लियामेंट का इंडिया के पार्लियामेंट को हम संसद बोलते हैं। तो अब नेशनल लेवल पर जो हमारी है पार्लियामेंट है, ठीक है, तो वो पूरे मुल्क के लिए कवानीन बनाती है, लेकिन किन के बदले, ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। दैट मीन्स कि वो एक अथॉरिटी उनको मिलती है लोगों की तरफ से। जब हम एमपी चुन के भेजते हैं वहाँ पर, तो वो लोगों के बदले अब फैसला कर सकते हैं, जिसको हम बताएंगे कि ये कानून साजिया भी इसको हम बोलते हैं, इनको कानून बनाने होते हैं, ठीक है। और स्टेट लेवल पर हमारा होता है स्टेट लेजिस्लेचर्स या स्टेट लेजिस्लेटिव असम्बलीज, इनका काम होता है स्टेट लेवल पर अपनी ये कवानीन मुरतब करना, ठीक है। और ये लोगों के बदले पर पॉलिटिकल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं। अब हम देखेंगे कैसे, कि जैसे हम देखेंगे कि पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री, यानी जिस मुल्क का भी पार्लियामेंट होगा वो उसका बुनियादी काम होता है पार्लियामेंट का कि टू मेक लॉज, यानी लेजिस्लेचर भी हम इसको बोलते हैं क्योंकि ये एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का, इसका काम होता है टू मेक लॉज। और कहीं पर क्या कर सकते हैं कि कोई भी कवानीन ये बना सकते हैं, ठीक है, कहीं पर भी ये कानून साजी कर सकते हैं। और साथ ही साथ कभी कभी ये जो एग्जिस्टिंग लॉज है उनको भी चेंज कर सकते हैं और उनके जगह पर नए कवानीन बना सकते हैं। और कभी कभी ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर सकते हैं, उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है। जो एग्जिस्टिंग कवानीन है उनमें तरमीम भी कर सकते हैं, चेंजेस भी ला सकते हैं और नए कवानीन भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। हाँ, तो ये किसका काम है, ये किसका काम होता है, पार्लियामेंट का। दूसरा काम कि जो पार्लियामेंट्स होते हैं, ठीक है, तो इनको हुकूमत को चलाने में थोड़ा सा ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा क्या आता है कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव आता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आता है, वो पार्लियामेंट से ही आता है, यानी हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट भी होता है, ठीक है। यहाँ से वो क्या होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि तब तक गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि वो जब तक उसको पार्लियामेंट का सपोर्ट हासिल है, यानी प्राइम मिनिस्टर को जब तक पार्लियामेंट मेंबर्स जो उसकी पार्टी मेजॉरिटी उसकी ही होती है उसी पार्टी की, तब तक वो एंजॉय कर सकता है पावर, जब तक उसको पार्लियामेंट मेंबर्स उसके फेवर में होंगे। जब तक वो उसके फेवर में होंगे तब तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या तब तक गवर्नमेंट कायम रह सकती है, जब तक उसको पार्लियामेंट मेंबर्स उसके साथ होते हैं। तीसरा कि पार्लियामेंट्स जितनी भी मनी रिलेटेड यानी पैसों से मुतलिक जितनी भी डिसीजंस होते हैं, ठीक है, कहाँ से पब्लिक मनी आएगा, कहाँ से हम टैक्स लेंगे, कहाँ पर इसको स्पेंड करेंगे, ये सारा इसका फैसला कौन करता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसमें एक और बात भी है कि पार्लियामेंट जो है हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशन ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट होता है ये हाईएस्ट फोरम है, ठीक है, जिसके लिए कोई भी जो पब्लिक इश्यूज है वहाँ पर आप रेज कर सकते हो और उन पर वहाँ पर क्या हो सकती है, डिबेट्स हो सकती है, डिस्कशंस हो सकती है। और साथ ही साथ कि पार्लियामेंट में कोई भी मसले के ऊपर
انفارمیشن ہم مانگ سکتے ہیں. پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں 2 ہاؤسز آف پارلیمنٹ کے ہمارے انڈیا کے یہاں پر 2 ہاؤسز ہے، 2 چیمبرز ہے. تو جنرلی ہم بولتے ہیں لوک سبھا، جن کو ہم بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں ریپریزنٹیٹیو آف دیز پیپل. ٹھیک ہے، اس میں ہاؤس آف پیپل اس کو ہم بتائیں گے، ہاؤس آف پیپل. تو وہ لوک سبھا ہو گیا، اور دوسرا ہمارا ہوتا ہے راجیہ سبھا، اس کو ہم بولتے ہیں کاؤنسل آف اسٹیٹس. تو کس طرح وہ ورک کرتا ہے ہمارا پارلیمنٹ، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کو دیکھیں گے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.